The huge number of table grapes you show us, but my question is, these cultivars or varieties coming through the conventional breeding only, or you use a modern technology like using tissue culture, protoblast fusion, or so to get this number of varieties? Maybe in South Africa we can talk about South Africa. In South Africa, most of the varieties I showed you was through traditional breeding. Okay. The ARC cultivars is from tissue culture. Okay. And some of the Kuldefco cultivars will also be tissue culture work. But most of the people still breed on the old way. Yeah. Traditional breeding. Yeah, traditional breeding. Yeah. Yeah. Excuse me. I have succeeded to introduce compound. I named it anti-stress. It could solve the problem of compact, not by gibberellic acid, but I increase by the fruits which I spray with this product. I increase the oxygen in 2 berries. Every 2 berries, one of them, the oxygen is minus optimum. It will increase to the optimum state. The other berry will be over optimum oxygen. So it reduce. Well, I use it in many cultivars in Egypt. Not by gibberellic, but I increase oxygen, natural oxygen. The same which a human being use female to prevent pregnancy. You see? I cannot answer you in that one. The big thing, what we saw in table grapes, compact bunches, is usually, if I prune spur pruning, the bunch is more compact. If I prune half long, that ones will be a little bit looser. If I prune Didn't long, use the pruning system. So I spray by... yes, I know you spray. I know you spray. I cannot tell you what will happen, if it will happen or not. What I can tell you, some farmers do a gibberellic spray to stretch the bunch, to get it more loose. What we found, and this is 3 researchers did the same work. What they found, even if you stretch the bunch before flower, the bunch stretched and the bunch not stretched at harvest is exactly the same. Yeah. Mechanical. Yes. No, by gibberellic acid. Yeah. But the bunch will be the same. So even if I spray stretching on this bunch and I don't spray stretching on this bunch, the bunch at harvest is the same. So I cannot answer you. You need to test it. Yeah. Fertility problem, part of it is related to boron. No. Boron element, part of it. Yes, part of it, but The other is belong to specific protein developed in the can. We can increase it by this product. okay. So, What you must remember, yeah. a table grape in flower time. Yeah. I already have the bunch for my next harvest. Yeah. Okay? How is that? And the other problem is, Differentiation, differentiation. yes, the other problem with grapes, I have 3 buds. I have a primary bud and 2 secondary buds. If I spray early Dormix,
The primary bud, not bud break. The secondary bud break. Then I don't have fertility. So it's not really that you can change the fertility. The fertility is there. It just doesn't bud break. So the biggest problem in Egypt for fertility, it's not the fertility of the tree. It's fertility because of the wrong bud budding. Yeah. Dormancy. Yes. Okay. I think Irrigation. The most important thing is soil preparation. In anything you want to do, irrigation, fertigation, production of that plant starts at soil preparation. هو بيقول أهم حاجة هو الإعداد، كل شيء بتعمله irrigation أي حاجة مهمة إن أنت تعمل إعداد جيد للبراكتس اللي أنت بتعمله. This profile here is a photo that I took in 2000 when I came the first time to Egypt. بيقول الصور دي الصور البروفايل أو الورك ده بتاع التورته هو عمله القطع مصر أول ما جه مصر سنة 2000. This is how the profiles in Egypt look now. هو ده البروفايل في مصر دلوقتي. That tree there is 2 years old. It has one dripper line. It has a root system of 3 meter by 2 meter. That's what you can achieve with right soil preparation. هو بيقول البروفايل اللي قدام حضراتكم دوت هو كان في 1 دريب نقاط واحد، الجذور ممتده 3 متر في 2 متر. وده اللي انت تقدر تعمله بالاعداد الجيد للتربه. First you need to find the farmer that is prepared to do it. هو انت لازم الاول تلاقي المزارع اللي هو مجهز او مؤهل ان هو يعمل Water is 80% of growth. Fertilizer or nitrogen is only 20%. So if I give my water in the right way, I will get growth out of that plant. هو بيقول ان بالنسبه للميه بتشكل 80% من النمو. التسميد والفرتيجيشن التسميد والري مع بعض 20% من النمو. اذا انت قدرت تدي الري بالكميات المناسبه وتقدر تاخد الخلاص اللي انت بتطلبه. Okay. In any irrigation, you have to look at the climate, the soil, the plant, and the irrigation system. Each one of them, you will, for different irrigation systems, I will irrigate differently. هو بيقول ايه هو تأثير يعني مواعيد الري على المزرعة، جدولة الري أو على المزرعة، يعني ايه هي الحاجات اللي بتأثر الكلايمت الجو والمناخ والأرض والنبات الكالوري سيستم مجموع الجذر والمجموع الخضري ونظام الري اللي هو ممكن يكون دريب أو مايكرو أو When we look at plant available water in the soil profile, you start with the texture of the soil. You can start with gross sand, fine sand, loamy sand, up to clay. The field capacity of that soil is here. The wilting point is here. That is the plant available. So it's the difference between these two. At the end is the easy available plant water. That is the water that we want to work with. هو بيقول هنا إذا بصينا على أنواع التربة المختلفة اللي هي الرملي كمية الحبات
والرمل الناعم والطمي والطمية الرملية والساندي لون صينية رملية. بيقول ان هنا الفيلد كاباسيتي والويلتنج بوينت والافيلبل ووتر هي عبارة عن فرق الفيلد كاباسيتي من الويلتنج بوينت، وفي الكولم الاخير هي دي كمية المية اللي انا عايزها للمزرعة. Water moves differently in different soils. المية بتتحرك بشكل مختلف في التربة المختلفة طبعا. And if you irrigate, you need to know how it will move in each soil. لو انت بتروي محتاج تعرف قد ايه هي بتتحرك جوه التربة الانواع المختلفة. Water move in free forces or powers. Okay, free. I have gravity that push it down. I have a pressure head that push it down, and I have capillary movement that will move it to the side and down. هو بيقول ان في 4 مؤثرات بتأثر على انتقال التربة. 3 مش مشكلة. الجاذبية وبعد كده الضغط وبعد كده الخاصة الشعرية اللي هي بتنتقل من خلالها. وتالتة فوق يمين وشمال. And you can get this shape in sand if you do it right. وبيقول ان انت تقدر تحصل على البروفايل ده بالشكل ده في الارض الرمليه اذا انت رويت صح. Okay, with one line dripper, I can get the same that you have here, there, but I have to do it right. I have to make the emitter deliverance very low, and I need to enhance the movement of capillary movement. هو بيقول ان هو نقاط واحد تقدر تحصل على الشكل ده اذا انت عملته صح. Okay, this is just the crop factors for grapes. This is in South Africa. We did some work on water, so the interval between irrigations. What we did, we give drip irrigation and micro irrigation, because we give the drip irrigation one big irrigation and wait 3 days, and we give the micro irrigation one big irrigation, the same amount of water. The soil could hold it. The problem that we found is that the berry weight in the drip irrigation was lower. Also the quality overall was lower. هو بيقول ان هم عملوا دراسه في جنوب افريقيا عن طرق الري ونظم الري وتاثيرها على جوده الحبات، وفي نفس الوقت هو بيقول ان اذا انت استخدمت نظام الدريب إيريجيشن هتاخد اقل اعفان وزن حبات، وزن حبه اقل وكواليتي اقل. نسبه رطوبه. The next year, we said we will give a third of the water every day. So we give every day water, and we give a micro still every 3 days. No difference in quality. No difference in weight. دي نقطة مهمة. بيقول ان هو السنة الجاية هيجربوا يدوا تلت. لا مش السنة الجاية. الكلام ده اتعمل 97 98. كان بيروي 3 مرات دريب إيريجيشن. لما رووا مره واحده لان مفيش فرق بالنسبه لوزن الحبات ولا بالنسبه للجوده، او الموضوع كان قريب، مفيش فرق مع الجوده. Okay, the same with sugar accumulation. Sugar accumulation, if you this is not easy available, it's available water. So they extract 60% of the available water, and here 90% of the available water. هو بيقول بالنسبة لتراكم السكر هو هنا عمل Okay, this is not easy available water, it's available water. So they extracted 60% of the available water, and in the other one 90% of the available water. And what you see, as the soil dry out, the accumulation of sugar is lower than a plant that you keep at the same level of water. هو بيقول ان هو هنا كميه الميه كل ما بتقل او كل ما بتزيد التربه في الجدار كل ما تراكم السكر بيقل.
This is just to show you in table grapes what parameters will be affected by stress and when it will be affected. هو بيقول هنا الإصابة اللي بتتأثر بالستريس وإيه هي اللي مش هتتأثر. Okay. In irrigation, if you don't measure, you don't know. الري لو أنت ما عملتش قياسات أنت ما تعرفش الحاجات المفروض تعمل. And it doesn't help to bring a farmer to this if he don't understand that. بيقول إن هو مش يعني مش هيكون له فايدة إن أنت تخلي لو هو ما فهمش الطريقة اليدوية هو مش هيعرف يستخدم الأدوات دي كلها. You must learn a farmer from how to feel the soil, and then you can come to this equipment here to do soil moisture. لازم تعلم المزارع الأول إزاي يختبر التربة ومدى توفر المية دي عشان بعد كده هو يقدر يستخدم هذه. Because I get into a lot of farms in Egypt, they have enviro scans, they have everything, but they cannot irrigate. بيقول إن هم عندهم يعني كل طرق قياس لكن ما بيعرفوش. Because they never learned the concept of looking at the soil. أهم حاجة يعني المفهوم إزاي إن أنت تعرف تختبر التربة. Irrigation depends on your system. And if your system pressure is not right, you cannot irrigate. This is the heart of your farm. If you don't get this right, you will never get production. It's very easy to irrigate. If you make a hole and it's dry here, the irrigation length is too short. So the time of my irrigation is not long enough. If it's dry up, the time between irrigations is too long. So I wait too long before I give my next irrigation. If it's very wet under, my irrigation length is too long. It's very easy, but I need to measure it. بيقول إن هو يعني البروفايل بتاعت التربة هنا بتبين إذا كان فترات الري قصيرة جدا أو الوقت طول الوقت أو قصيرة جدا فترة بين الريات أو إن هي بتكون الإشماس طول الوقت أو طويلة. ده بيعتمد على إن And that's the newest irrigation methods. Newest irrigation. Okay. يعني التسميد I must do it as quickly as I did irrigation. Right. In the same way? Okay. I will only take out what is important for me. Yes, 10 minutes. I will only take out what is important. If you do fertigation, you need to have the extraction norms for grapes. So you must know how much every kilogram of nitrogen or phosphate I will extract by every ton of fruit. This research was done in South Africa. It was done by Dr. Conradi. He did it in about 80 something. And then in the 90s, Dr. Peter Rath did the same research and he got the same answer. هو بيقول إن البحث ده اتعمل في جنوب أفريقيا وهو عمله وحصل على نفس النتائج باستخدام معدلات مختلفة. What you have here is the percentage of uptake of the elements for every stage. من كل عنصر
عنصر different stages. For me, the most important thing, I cannot do fertigation if I don't have reliable soil analysis. يقول إن هو ما يقدرش يعمل fertigation إلا إذا كان عنده soil تحاليل تربة مؤكدة. And the most important for me is a soil analysis that I can work with. هو في النهاية بيقول إن أهم حاجة بالنسبة له تحاليل التربة اللي يقدر يشتغل. So, if I want a soil analysis, I want a soil analysis that I can work out the CEC of that soil. So the cation exchange capacity of that soil. So I want an analysis that I can do that from. هو بيقول عايز أناليسيس تبين له الإي سي والكاتيون اللي هو الكاتيون CEC, cation exchange capacity. Okay. It's really very important. I go to farms every day of my life. They give me an analysis, 1 to 2.5 extractions, water extractions. You can do 0 with it. You cannot estimate the fertility of that soil. You cannot correct that soil according to salt or any problem in the soil. I cannot correct if I don't have an analysis in this way. هو بيقول إن هو ما يقدرش يعالج أي مشكلة في التربة إلا إذا كان عنده تحاليل دقيقة ومظبوطة. Water, very important. I need to know with what type of water I work and how to manage that water. بيقول المية مهمة جدا وهو لازم يعرف ايه نوع المية اللي هو بيستخدمها ولازم يعمل مانجمنت للمية اللي هو بيستخدمها. This is just the roles in grapes of nutrition. It's not that important. What you need to know is what every of your elements will do in the plant and how important that element is. بيقول ان عشان الري لازم نعرف كل العناصر ايه دورها وازاي بتشتغل. Then I need to look at solubility of products. هو عايز يعرف درجة ذوبان هذه المنتجات. Because I cannot mix products if I have a problem with the solubility. So I need to have enough water to mix products together. هو بيقول لو هو مش عارف درجة الذوبان هو هيكون عنده مشكلة في الخلط في الأسمدة وبالتالي لازم يعرف كمية المية اللي هو محتاجها بناء على هذه التقدير. Also, I need to know which products I can mix with which products without making stone. Yeah. هو لازم يعرف ايه الكيميكالز اللي ممكن يخلطها مع بعض. الأسمدة الأسمدة اللي ممكن يخلطها مع بعض. Also, I want to know if I mix fertilizer and I have how much gram of fertilizer per liter of water will give me what EC in the field. So that I know before the time what will my EC be in the field. هو بيقول ان هو مهم جدا ان هو يعرف ان يفرق التوصيل الكهربي علشان يعرف كمية المية اللي هيحتاجها وهتديله قد ايه توصيل كهربي. Okay, that's not so important. That's not so important. And I need to evaluate my growth. I need to look at my growth to decide what I will do with my nitrogen. هو لازم يعرف مراحل النمو عشان يقدر يعرف يحدد على اساسها هيعمل ايه بالنيتروجين او تسميد النيتروجين. Nitrogen is not about analysis and things like that. Nitrogen is what you see in the field. بيقول ان النيتروجين هو مش مسألة اناليسيس تحليلات هو بيقول اللي انت بتشوفه بعينك في الحقل.
want to tell you a story about a farmer in South Africa. This farmer is farming on basically sandy soil. We have blocks that give 3 kilogram nitrogen per year. Yeah. And we have blocks that we are giving 120 kilogram nitrogen per year. Yeah. This guy, if M&S, the supermarket, come to South Africa, they will tell all the farmers, we will take grapes from Mr. X, and if he cannot supply us, then we will take grapes from somebody else. This is how good his production and his quality is. I work for this guy that I went to his farm every 2 weeks, and we will walk through the vineyard, and then we will decide how much nitrogen we will give for the next 2 weeks. He will find over 1 kilogram nitrogen per hectare with me. If he tell me, if I said I want to give 4 and he said he want to give 3, he will stop. Say, what you see, what I don't see. Why you want to give 4? And this is where a farmer must end up to produce quality and good productions. هو بيحكي قصة عن واحد مزارع، هو يعني كان بيزرع العنب، وبيقول إن هو كان يعني بيتخانق معاه علشان يعمل This is not important. This is يا دكتورة بس ادي السمري مش اكتر يعني. دكتورة سمر ادي السمري. The most important thing, and this is not for you, this is for the farmer, that orchard management cannot be rectified with foliar spray programs. It cannot be. Okay? And please don't fertigate this way. Don't make like this, huh? Because know what you are doing. Then you can give good fertilizer. Unfinished. Pleasure. يكون حصل استفادة دكتور عبد الرحمن. المفروض ده رسالة ثانية لحضرتك. هقول لك انا عليها. يعني كل شكر كبير للدكتوره سمر على تعبناها معانا. نتقدم بشكر الدكتور سيد جمعه، دكتوره ميرفت على المجهود اللي عملوه، دكتوره نهاد، كل المجموعه بتاعت العلم في شركه النهارده. شكر اساتذتنا الدكتور ريال والدكتور مدحت والقمر اللي قاعد ورا الدكتور عزيز طبعا دي على مجهودها وعلى ادائها. شكرا لحضراتكم، وبنتمنى من ربنا ان يعني الندوه دي تكون او الورك شوب ده يكون فعلا النهارده طلعنا منه بحاجه. هو جزء بتاع ري وتسميد عشان مستر هيربرت برضه ما نتبعوش في النقطه دي تحديدا. دول لوحدهم كل واحده عايزه لاسباب كتيره، يمكن انا ليا شويه تعليقات. انا لو اتكلمت على نقطه المعدلات السماديه اللي محطوطه دايما، طب محطوطه الصنف ايه؟ الصنف ده مبكر ولا متوسط ولا متاخر؟ مواعيد الاضافه، الكلام ده كله، فهو ما ملكش الوقت، ما عندوش الوقت او ما خدش الوقت الكافي عشان المقصدين دول، لكن هو ادى السيمتون او البرواز اللي فعلا لو اي واحد بتاع يعني عنده مزرعه عايز يسمد ويكفي النصيحه الاخرانيه اللي هو بيديها دايما. انا بعتبر النصيحه دي اهم نصيحه، ان فعلا ما حدش يسمد وهو مغمى عينيه يسمد على ميامي كده، وده للاسف الشديد الناس اللي بيشتغلوا استشاريين في المزارع بيعرفوا النقطه دي، ان الكيماوي بيتحط بالقفل مع اختلاف. الحوشه ممكن يبقى فيها جزء رمل وجزء طفره وجزء ارض حمراء، والتسميد بيبقى واحد والري بيبقى واحد.
نقط كتير. احنا بنشكر مستر هيلبرت على وي ثانك يو مستر هيلبرت فور يور يعني متخصص قوي في الري والتسميد. تمام. يعني هو تخصصه الاساسي والمصدر بتاعه في عمليه الري. فلو حد عايز يسال في الري هو ما عندوش مانع ان هو يسمع اي المحاضره موجوده على السي دي يا دكتور؟ موجوده كلها على السي دي. كله موجود على السي دي. السيدات موجوده عليها كل حاجه. فاي حد يسال هو في تعليق بس صغير. احنا يعني شايفين طبعا المجهود اللي اتعمل النهارده، بس احنا عايزين فعلا مع بالنسبه ان احنا مزارعين يعني في ناس موجودين ما احنا لكن لا احنا بره المعنى، فمحتاجين تبقى الجرعات اكتر من كده. محتاجين نحتاج معلش كل شهر بيعمل احنا في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا في ندوه ثانيه ان شاء الله. عمل ورك شوب عن الرمان، ورك شوب عن المانجا، ورك شوب عن سينا، ورك شوب عن الكمثرى، واتعمل حاجه عن الزراعه في سينا، ازاي نطور سينا عن طريق الزراعه. وفضل ربنا دي السته، وبعد الاسبوع الجاي يوم الاحد عندنا المواد. دول يا دكتور عدد من المحاصيل، احنا عايزين لكل محصول لوحده. يعني انا ما بشرحش حاجه غير في العنب بس، ما بعرفش حاجه غير. بعد اذن حضرتك احنا هنعمل واحده يعني نقدر بس المواضيع. احنا طبعا في ندوه هيعملها قسم العنب ان شاء الله في شهر 7، هياخد الجوانب اللي احنا ما غطيناهاش النهارده، لان ما نقدرش بندوه واحده ان انا اغطي كل حاجه. وان شاء الله احنا بالنسبه لمشروع برضه ان احنا نعمل ندوه باذن الله، وهنجيب مستر عبد برضه هيكلمنا عن التسميد والري باستفاضه اكتر ان شاء الله. هو دايما باخد يعني ايه بقى اللي هو العنب اللي هو موجود بالتحديد في قريه ناليفا وفي دمين، بالتحديد في ناليفا اكتر شيء. السيد الكبير ده ده اللي هو الاسمر البلدي اللي انا هرد عليه. الفيوم بيتقال عليه هرد عليك. ويصنف ازاي في الاصناف الموجوده؟ هرد عليك يا اخ. انا اشتغلت في ابشواي 2.5 سنين في اول حياتي. العنب الفيومي مشكلته ان القشره بتاعته رقيقه وبيشق. ما يتحملش يعني اي رايه غلط بيشق، وهو اندثر بيني وبينك. يعني انتوا عندكم يمكن شويه كرمات كده ولا حاجه، واخد بالك؟ انما هو فعلا مشكلته القشره بتاعته رقيقه جدا. يعني ما ينفعش تطويره بقى ده عاوز برامج تربيه بقى، عامل برامج تربيه. بنتكلم في ثقافه الفيوم، يعني اي حد يتكلم في الفيوم غير العنب البلدي ما يحترمش. الاسم الاول ايه؟ مهندس عبد الرحمن. بص يا باشمهندس عبد الرحمن، يعني بعد العرض المستمر الاصناف اللي اتعرضت دي حاجه يعني يمكن حاجه بسم الله ما شاء الله اتعرض كام صنف؟ حوالي 40 صنف. الناس شغاله. الفكر دلوقتي انت هتشتغل عنب عشان انتاج محلي ولا هتشتغل عشان تصدير؟ لو عشان تصدير اي حاجه فيها بذره ما بتبقاش مقبوله، زي لان الناس دلوقتي عايزين احط العنقود كده واسحب على طول. فهو مع انه هو صوته كويس وجيد لكن انتشر أشهد أن لا إله إلا الله. بس في التوريد في بعض الناس بيورقوا العنب هل هو جيد للتلوين، أشهد أن لا الناس بيستفيدوا من الورق ده ان هو انت كويس ولا مش كويس؟ حي على الصلاة. حي على الصلاة. في بداية الموسم يبقى في أسعار كبيرة. بعض المزارعين
في بدايه الموسم حي على الفلاح. اللي هو التوريق عشان الاطفال سنتهم بيبقى كيلو لنا حي على الفلاح. الفرخ اللي هو الشوك الجديد اللي في نهايه الطراحه على غير حامل عناقيد احنا بنشيله، فده حضرتك تاخده وتشيله وتبيعه او توديه البيت اللي يريحك. لا ابني ما بيشتغلش، ده انا صوتي اعلى منه. خد. الحاجه الثانيه في التغطيه بالبلاستيك لابد انه بيورق عشان امراض البياض. الحاجه الثالثه في التغطيه بالبلاستيك بيشيل الافرخ اللي في اباط الاوراق عشان يقلل من الرطوبه عشان امراض البياض، فدي من حقك تبيعها. انا بعلق على موضوع الصنف البلدي اللي هو الفيوم اللي اتكلم عليه الزميل، ان احنا فعلا مقصرين في هذه الاصناف. بعض الاصناف البلديه زي البشرسي ده مبكر جدا، الفيومي بيتصاب بالبياض ولكن له ميزه في سكريات عاليه، الغريبي مقاوم للبياض. فاحنا كان المفروض ان احنا نجمع هذه الاصول وناخد منها صفات وراثيه من خلال برامج التربيه، وننقل صفه التبكير، صفه المقاومه، صفه السكريات العاليه بهذه الطريقه. لكن احنا استفدنا بس ثانيه واحده، جينا نعمل بصمه وراثيه لكل هذه الاصناف وجبناها من اسوان لحد بحري، وكانت وقتها الدكتوره امينه هنيه الاترينيه قعدت تقول لنا العينه ب 500 جنيه والعينه والمعهد ما فيهوش فلوس، ولكن هذا تقصير مننا يا دكتور محمد في معهد بحوث البساتين. قلبه لما كان بينزل المزرعه بتاعتنا تحت كان بيقف تحت الشجره ويشوف اي صنف فيه اي حاجه وياخد منها عقله او كده يعني. واحنا عندنا الاصناف دي مش عارفين، ده الصعيد مليان البشنسي والبلدي الاحمر والبلدي الابيض، والوادي الجديد مليان يا دكتور، عندنا لوحات بره معموله، بس احنا ده تقصير مننا لسوء او لقله الامكانيات. احنا بعيدا بس عن التقصير، احنا يعني هو ده اللي نطلع ممكن نطلع بيه كنتيجه، وزي ما قلت كده في بدايه الكلام ان احنا النهارده مش هنتكلم على توصيات عشان نقول توصيات زي يعني دي نقطه، لا دي نقطه مهمه اللي حضرتك قلتيها، نقطه بغايه الاهميه. ان كان في حاله فاتتنا زي حالتنا كلنا اللي موجود في اي حته يبدا يشتغل على الوضع الموجود. يعني يمكن من خلال مشروع، لو في امكانيه من خلال مشروع ان الاصناف ده يعني يتم تجميعها مره ثانيه ويتوفر لها مكان، ده بامر الله هايل ويتعمل جيم بانك. الصنف الاهداف يا دكتور محمد وحضرتك كنت خدت بالك من الاهداف يا دكتور عزيز ان احنا عايزين نعمل مجمع وراثي للاصناف دي كلها، ان شاء الله هنعملها يعني مستقبليه بالنسبه للمشروع. الزمايل اللي هيسافروا طبعا عايزين بدلات سفر، يروحوا سوهاج ويروحوا اسوان ويروحوا فين ويروحوا كده، الحاجات دي كلها الدكتور اللي جاي موجود في البدايه فهو متطوع، يعني احنا نشوف كل يومين في المنطقه اللي موجود فيها ويساعدنا. هل في اسئله عمريه؟ اتفضل. يعني احنا على بال ما نعمل احمد الريف مهندس زراعه في 6 اكتوبر والباشمهندس زراعه، حضرتك في الاصناف يعني بغض النظر بقى على بال ان احنا نفكر نعمل يعني بنك وراثي للاصناف بتاعتنا، احنا في الاصناف اللي بتهل علينا واللي كل شركه جايبه لنا عشرات الاصناف عشان تعرضها علينا. طبعا اعتقد ان مفيش يعني ان مفيش صنف بيزرع في مصر الا ويعتمد من قبل المركز في مزارع حضرتك بتخدم فلوس وتزرع وتكلف وتعمل ولازم يشيل الاصناف، وبعدين في حضرتك اصناف ثانيه مطلوبه لاسواق معينه فتحت زي الصيد زي دي مطلوب مواصفات معينه. طيب عشان بس نحدد النقطه دي تحديدا، في حاجه اسمها رياليتي او تمام الصنف ده بيتنت او الصنف ده محمي، اللي طلعه حميد بمعنى ان هو تعب فيه عقبال ما طلع الصنف. بتيجي حضرتك تصدر العنب ده يديهولك ويبيعهولك بفلوس، تيجي تبيعه كمحصول بتدفع عليه فلوس،
فبقت الموضوع كله بقى موضوع الزراعه بقت تجاره، ما بقتش صناعه زي ما بنقول هي تجاره صناعه، الزراعه اساسا صناعه. لا دلوقتي بقت الزراعه صناعه وتجاره، بس بقت التجاره فيها شغالين فيها صح كويس قوي. احنا الحاجات اللي هي بتاعتنا احنا زي ما الدكتوره إيزيس اتكلمت مهم جدا ان احنا نبدا نحافظ على الحاجات بتاعتنا. احنا قسم تربيه الفاكهه يا ريت كان موجود كان عرض برضه، هم شغالين شغل تربيه، بس عشان تبقى الامور واضحه لك الصف ممكن ياخد 15 سنه او 20 سنه قبل ما يطلع. فالموضوع ما هوش موضوع النهارده. طب ده يخلينا نقول ايه؟ ان انا لو عايز اطلع صنف لازم ابدا امبارح، لازم ابدا دلوقتي. يعني لازم يبقى في برامج من دلوقتي. وده اللي يمكن قسم تربيه الفاكهه عندنا شغال، هم شغالين من 2004 بادئين في القصه من 2011، يعني كمان ممكن 10 سنين يبداوا يطلعوا. الحاجات اللي شفناها لو انتوا لاحظتوا ARC في جنوب افريقيا عارض اصناف كتير مطلعها. اوعى تفتكر مطلع الاصناف ده من امبارح ولا النهارده. جنب الكلام ده على لونج ران انك تشتغل تهجين وتربيه. على الشورت ران موضوع بقى السلكشن دي ممكن مهندسين في المزارع يلاحظوها، وانا الكلام ده قلته على فكره في الندوه اللي فاتت. انك وانت ماشي وارد بعينك تلاقي طفره طلع قدامك، لو خدتها كترها وشوف الوضع يبقى ايه. هي عايزه عين كويس. شغل التربيه بيكلف كتير جدا جدا جدا. وعشان اعرفها لك في الخضار مثلا، في الخضار على سبيل المثال كان قاعد جنبك استاذ تربيه. الخضار كنت بكلم واحد في شركه من الشركات قال لي احنا بنصرف من 360 ل 370 مليون دولار في السنه، لان عندنا 40 محطه حوالين العالم. يعني بيصرفوا كل يوم مليون دولار. بس بيبيعوا من 3 ل 4 مليار دولار سنويا. فالموضوع لا الموضوع يكسب، بس هو عايز تمويل وعايز امكانيات. بامر الله انا مش بقولها كلام فاضي مجالس، لا اللي جاي احسن. لان احنا بدانا نوصل. بنتكلم عن الاصناف المواد اللي بتجينا من بره، احنا عايزين نحمي الفلاح ان احنا مش محطه تجاره. انا راجل مستثمر اللي بيجيب من بره مش مهندس، اللي بيجيب من بره بيجيب المزارع الكبيره، الشركات الكبيره اللي بتجيب. واسمع مستر هيدر وهو بيتكلم قال لك ده في ده في الروضه، ده في العقربي، ده في نادي. عارف المزارع الكبيره اللي بتجيب وبيجربوا، وبعد ما بيجرب هو عارف ان بعض الاصناف وارد ما تنجحش على الكفر. بيركنها اللي بينجح عنده بقى بتاعه، ولما بيبقى بتاعه دي حدوته. صنف الكريمسون على سبيل المثال اللي جابه في مصر كان بيزرع في الغربيه، وكان انتاجاته اول ما كان مده يمكن 10 سنين الراجل كان نواتج التقليم الناس اللي بتدخل يقلمها، ويوم التقليم فتره التقليم ما بيسيبش المزرعه وكده، نواتج التقليم اتحرق عشان صنف يبقى بتاعه، لانه كان بيطلع متاخر ما كانش بيعمل زيه خالي البذره او بناتي احمر في هذا التوقيت اللي كان بينافسه الرومي الاحمر اللي هو بتاع المنيا. فالاثنين لما قارنوا بعض لا فضل لغايه ما بدا يبيعوا. كانت بتتباع الاول العقله كانت بتتباع ب 3 جنيه العقله 3 جنيه، دلوقتي شوف شكلته بكام. فهي اللي بنقصده ان اللي بيجيب الكلام ده ما هوش مزارع حق تجارب، لا ده دي كصنف خوخ كنا نجيب يعني كلمنا حد يجيب لنا 3 اصناف خوخ، لقينا الصنف هندفع له 10000 دولار عشان يبقى بتاع المعهد 10000 دولار. فالموضوع غالي قوي. الصنف بيتباع بره في حوالي 100,000 دولار يا دكتور محمد، صنف العنب. لا ده انا بتكلم على خوخ بمصارف الراجل 5 اصناف قال لي 50,000 دولار. سؤالين بس. يبقى المنتج الصغير هيخليه زي ما هو يخليه تحت، مش هيعرف يطور نفسه. نعم. المنتج الصغير المتوسط او الصغير غير الكيانات الكبيره ده عندها المقدره بتتحمل يمشي، يبقى مفيش تطوير. لا هقول لحضرتك هيحصل تطوير ازاي؟ تطوير هيحصل بشكل ثاني. في مصلحه للمنتج اللي جايب الحاجه دي. هو جايبها مش عشان يبيعها عقلي. ده هو جايبها لسبب ثاني، هو هيبيع منها شكل اكتر، لكن هو هيطلع محصول، فهو عايز يطلع محصول يصدره. المساحه اللي عنده مش مكفيه، لو عنده امكانيات توسع على المسائل. فبداوا ناس كتير يزرعوا عن مزارعين متوسطين. دور في فلكهم برضه عليه بقى. يعني قصده الاصناف الجديده المفروض تدخل الجهه الرسميه مع او وزاره الزراعه.
هي اللي تقيم الاصناف دي، وبعد كده تقدر تقول والله كتوصيات يبقى الاصناف دي تزرع، المصر بيها تزرع كاصناف مبكره، دي اصناف متاخره، ده فعلا عنده انتاجيه، يبقى من خلال جهه رسميه ما تسيبش نفس ما تسيبش المزارعين. هناخد دكتور ندى وكتوصيه ان شاء الله. عايزين بس مستر ثواني يا محمد. مستر حضرتك يا دكتور ريان، احنا مستر هيربرت موجود. عايز يسال اي سؤال. الناس الراجل ده جاي، ده راجل شاطر في الري والتسمين. لو حد ليه سؤال في الري والتسمين يا ريت. احنا في عندنا مشكله كانت ظاهره في بعض الاصناف السنه اللي فاتت، اختلاف الميه والسكر داخل العنقود الواحد. عايزين المشكله دي في اصناف كتير، يعني بالاخص صنف القاره 15، يعني دي كانت ظاهره سواء في الصعيد او في بحر. المشكله بتاعتها هي ليها دعم، ليها خاصه بالفسيولوجي نفسه، ولا خاصه بمعاملات، ولا خاصه بالصنف نفسه؟ دي واحد. النقطه الثانيه في عمليه التغطيه. بس انا اللي جاوب على بص القاره 15 في بعض العمليات او بعض الاصناف حصل فيها ان العنقود الواحد في اختلاف في الميه والسكر داخل الحب نفسه في نفس العنقود. هو شافها، هو حتى شافها في الصعيد كده. لما No problem. نعم. انتم ما جمعتوهاش؟ Different sugar levels in the same batch and different ripening time in the same batch. في السكر Yes. The first thing. Okay. The first thing you need to look at, when did you spray Dormex? The earlier you spray Dormex, a bunch flower in different ways. And the earlier you spray Dormex, the more difficult to get that bunch to flower in the middle, then up, then down. So if you spray very early Dormex, sometimes you get that we have hot weather and then suddenly cold weather, and then you get the bunch flower here, flower here, flower here, flower here, flower here. I spray Dormex in 12 January. 12 January for Minya too early. In Minya? Ismailia too early. Too early. What? What is the harvest time of Arab 15? Thompson time. Thompson time. So you will spray Thompson 12th January? February. 1 February. 1 February to 10 February. Okay? The biggest problem we have in Egypt is that people don't know what is the normal bud break of grapes anymore. سؤال تاني بالنسبه للتغطيه، تغطيه البلاستيك التحكم في ترجمه اجابه السؤال الثاني اللي عايزين اسمع ترجمته. هي المشكله باختصار بالنسبه لهم عن رشه الناس، لان معاد رشه هو رش 12 يناير، لما رش 12 يناير طبعا الرش البدري بيخلي الكلاستر او العنقود وهو نازل نفسه الجزء اللي فوق بيبقى غير اللي تحت، وبالتالي بيحصل خلل في كله زي ما حتى كازهار او كتدريب. فهو رش 12 يناير، قال له بيطلع امتى وبيجمع امتى؟ قال له بيجمع في نفس الميعاد الاعلان البناتي، قال له رش البناتي امتى؟ قال له فبراير. فازاي هخش صنفين زي بعض والفرق بينهم بعض تقريبا حوالي 20 يوم. وحطوا مراوحها 6 اسابيع من ميعاد التفتح. هو في الاخر قال حاجه قال احنا المشكله عندنا في مصر ان احنا مش عارفين امتى البراعم بيستوفي احتياجات وامتى بيحصل بريك للدورمنسي، امتى بيحصل كسر السكون.
دكتور بعد حضرتك، انا اللي ماشيين بيه ان احنا 6 اسابيع قبل ميعاد التفتح الطبيعي، يعني انا بسيب عينات اسيبها تفتح طبيعي واقيس قبلها 6 اسابيع وابدا ان انا اخش جت بقى 10 واحد جت 5 واحد زي ما بتيجي ببقى ممثل نفسي. حتى كان بص يا في مشكله قبل كده برضه ما بين نخش دوميكس وبعدين نغطي ولا نغطي وبعدين نخش دوميكس. هي فيها قوانين كتير بس هي افضل ميعاد ان انت بعد رش الدورمكس بالتقريب بالغلط افضل ميعاد. طب ما نسمع نراجع نسمع الخليج. When you spray Dormix, you have to cover. That's it. So there is no sense in spraying Dormix and don't cover. But the big problem in areas like Minya and Fayoum, it's very cold areas. So if you spray Dormix too early and you cover, you will have frost damage. So you must spray later. If you want to cover with plastic, you need to spray later. In Minya and Fayoum and these areas that gets very cold. بيقول لك يعني في المناطق زي الفيوم لو رشيت بدري قوي وغطيت هتحصل لك مشكله بعد كده. لا ما غطاش. لو ما غطيتش هيحصل لك مشكله بعد كده. هتتعرض ل How can I get the accurate time to spray Dormix? Spray Dormix? Very nice. I wait for this question all day. You get the normal bud break time of your grapes. You can spray Dormix 4 to 6 weeks before that time. هي بس هنفرق بين حاجتين واساتذه العنب قاعدين كلهم يعني ولا يفتى واساتذه العنب في المدينه. دكتور رياض مخينا ده. الدكتور سعد هو عندنا راجل مخيل. احنا عايزين نقول حاجه. الدورمكس زيه زي البرلكس. شوف الفرق كبير قوي ازاي. البرلكس ممكن تطول بيه عنود، ممكن تخف بيه، ممكن تحدد بيه، ممكن تكسر بيه سكون تصدق تركيزات العقل. الدورمكس نفس القصه، ممكن تبكر بيه وممكن تنظم بيه، ممكن تزود بيه محصول لو رشيته واخد. يعني هي الفكره في التايمنج. انا هرش امتى؟ انت كأن رش الدورمكس ده كنا يعني نقول مزارعين في التفاح والكمثرى، كأن عصفوره معديه وانت ماسك بندقيه وبضرب. لو قعدتها يبقى رشيت في الدواء الصح. القصه دي مرتبطه بايه؟ بانك تبقى رابط مع المرصاد. استوفيت جزء كمل. مفيش حاجه اسمها امتى ارش. انت شغال مع حاله فسيولوجيه شجر، مش شغال مع عيان. النبات زيه زي حالاتنا، ما ينفعش. انت ممكن احنا ولا حصل تغيرات مناخيه، الفتره اللي فاتت هذه ازاي؟ كم يوم الساعه دول مش نومش. الجو بعدها لازم يتأثر، لان الجو عامل زي رسم القلب، يقطع ويعلى بالمنظر ده. من المتوقع ان تحصل موجه برد ثانيه. وارد موجه برد ثانيه. كل ده بيمسح من الجي دي اتش اللي هو بقى المفروض هيبدا يجمع عشان يبدا يعني يحصل خروج او تسيير او الكلام ده. فهي العمليه مرتبطه بالنبات. انت مع الارصاد مع البيانات، لو عايز تشتغل علمي صح مع البيانات ارصاد، بياناتك مظبوطه، عرفت المعاد بتوكل على الله تخش وتغطي واستنى بقى فرقك. ده هيحل جزء. لو استنيت اجمع ساعات بجوده يعني مش هتستنى، انت كل اللي هيحصل بالتليفون. على فكره المعمل المناخ عندنا بيجمع يوميا، يقول لك المنطقه الفلانيه عدد ساعات التشيلنج كلورمكس. هو التجميع كل سنه دي فتره صغيره خالص يعني. السنه دي التجميع درجه البروده احنا بنجمع عندنا في الشغل يعني هي وقت صغير. بتجمع على كام؟ 27 ولا 10؟ 27 طبعا. طيب انت بتجمع على 87. ده نموذج، في نموذج بلاد 15 تمام بيتحاسب بنص. طبعا على حسب النموذج اللي انت شغال. لا انا معايا 3 نماذج بجمع عليهم، واحد كاليفورنيا واثنين تانيين، فبجمع انا بتاع كاليفورنيا. يعني في نموذج بتاع القاهره يمكن احنا كنا درسناه زمان
واخد بالك؟ والمناخ بيعمل التجميع علينا عشان يحددها كده. هو القصه بتاعت الرش زي ما بقول لك مرتبطه بالحاله بتاعت النبات. لو رشيت بدري قوي قوي هتلاقي عندك مشكله والنبات يبقع معاك ويظهر على كم مرحله. رشيت في يعني بعدها شويه هيحصل عندك تزيد مبكر بس على حساب محصول. رشيت في الميعاد الصح تكسب بالميزتين نسبيا. يبقى عندك انتظام لحد ما وعندك تفكير سنه. رشيت وقت بتاخد محصول كويس بس ما بتكسبش سكه. عندي سؤال بس صغير معلش انا اسف في التقطيع خاص بالبلاستيك بالتقطيع العينه تحت البلاستيك. عايز اشتغل على ازاي اتحكم في درجه الحراره بالتفتيح والتقفيل درجه الحراره المناسبه اللي انا افتح عليها او اقفل عليها الجوانب السفلى. عايز ميكانيكي مش عايز انا عايز درجه الحراره يا سيدي الفاضل انسب درجه عندك هتبقى في حدود 28 ل 30. انسب درجه عندك تحت البلاستيك بس تظبط الرطوبه بتاعتك حتى فتره التزهير. نعم حتى فتره التزهير. لا ما انا قلت لك واحنا قاعدين قلت لك الناس هنا شغاله غلط. انت بتغطي ليه؟ عشان تحاول تجمع درجات حراره عشان تخرج العين بتاعتك وتنشط المجموع الجذري. هو هنا في مصر بيسيب البلاستيك لغايه ما يجمع المحصول بتاعه. ده كلام مش مظبوط. كلام مش مظبوط خالص نهائي. انت لغايه ما تنفذ من الدرجه اللي انت جمعت فيها درجات الحراره وابتدى النمو بتاعك المجموع الجذري والمجموع الخضري خلاص ابتدي بقى فتح بقى براحتك. مش تغطي بالليل وتفتح بالنهار وشغلانه. ده شغلانه. نعم هو بيصعب عليه 16000 اللي صرفه. هو بيصعب عليه عند العقد. مش سامع انا مش سامع. هو بيسيبوا ليه يا دكتور معلش حضرتك على اساس ان انا دخلت مثلا موسم تزيين عشان يجمع وحدات حراريه عشان الانضاف. في فرق في درجات الحراره يا باشا الوحدات الحراريه غير درجات الشيرنج ريكويرمنت. الوحدات الحراريه انك انت بتجمع المتوسط اليومي وتنقص منه 50 درجه فahrenheit وتشوف الاصناف المبكره بتاخد حوالي 1600 وحده حراريه. الاصناف المتاخره ودي غير وارد ان احنا نزرعها زي كان صنف الحديدي اللي حاولوا يزرعوه في اسوان وما نفعش. ده بياخد حوالي 3000 وحده حراريه. ما ينفعش. ما ينفعش. انا جمعت وحداتي والابواب فتحت وتمام. وشلت البلاستيك. جالي بقى اللي زي ال3 4 سنين اللي فاتوا الحراره بالليل 10 والصبح 30. لا دي حاله شاذه بقى. يعني عاوز تقنعني ان كل مزارع العنب اتدمرت ما عدا شويه اللي انت مغطيهم. امال ايه؟ في نقص انتاجيه يا دكتور مش تدمير. By the way, Mr. Herbert want to answer this question or to complete what Dr. Rubias said. Okay. What you must remember, a plant, and especially grapes, at 28 degrees, the stomata will start to do this. At 35 degrees, the stomata close. If the stomata close, no more growth. Okay? So after bud break, I need to keep that temperature under the plastic not over 35 degrees. I need, not over 30 degrees. I need to keep that as close as possible to 28 degrees. 28. At night, when the temperature is going down, it's colder underneath the plastic than outside. Yes, about 2 degrees. Okay? What you need to do, you need to control the temperature under the plastic. The only way you can do it is to open it at night, to have air movement, to stop that the temperature gets too cold under the plastic. But if the temperature outside reaches 2 degrees and your plant is start bud break, you have a problem. Okay? Anyway, at 2 degrees, when you start having bud break, the plant is very sensitive. So you will have frost damage. And that's when you get bud break and the plant grow up to that point, and then you see, oh, my buds become brown and no more bunch. This is
what can happen with under plastic. But before butt break, I can push the temperature under plastic to 35 degrees, no problem. But 1 week before butt break, I need to start to control that temperature. Okay? 1 week? 1 week before, you need to start control the temperature that you don't go over 30 degrees. Yeah, 28. But remember, when you work out heat units, it's the minimum of the night plus the maximum of the day divided by 2 minus 16. If I don't get that, I don't get growth. Or my butt break will be delayed. So, but it all starts with too early dormants. سقفة بقى سقفة عشان بس اهم حاجه هنا لازم تفتكر كويس يعني شكل الورق بيبقى عامل ازاي لما بتكون 22 ومور ذان 35. فانت المفروض تتحكم في درجه الحراره اثناء الليل. الصهور نفسها لسه شويه فوقيها فوق ال 35 الصهور بتقفل، فعشان كده لازم تتحكم في درجه الحراره جوه الصوبه. لو الدنيا برد او في درجه حراره انخفضت، انت بتعمل اير فلو بتدخل شويه، لان جوه الصوبه بيكون ابرد من بره. والا الصوبه افضل من فلازم تعمل اير فلو عشان مع البلاستيك الغير معين بيبقى درجه الحراره داخل الصوبه وهي مقفوله اقل من درجه الحراره بره بالليل. درجتين اهم مرحله اللي هي الجرعه لازم تحصل درجه الحراره، والا بعد كده انت ممكن الجرعه يجي بدري وبالتالي يحصل له فوز دامج او تجمد. فانت كده ما عملتش حاجه. بس قبل ما يعني هي نقطة أخرانية في الموضوع ده، أنا هقول كلمة بس يا باشمهندس، هي نقطة مهمة جدا. أنتوا اشتغلتوا على أصناف فوق مش كده؟ عشان أعرف لك الفوق مثلا لو اشتغلت على الفوق، كل صنف ليه معاملاته وليه نفس القصة بالنسبة لهنا. هتلاقي كل صنف ليه احتياجات برودة وليه طبيعة تزهير ويمشي اللي هتقلمه عصبي ولا هتقلمه عصبي متوسط ولا هتقلمه دوابر، يعني لازم يتفهم الطبيعة. كل الكلام ده بيختلف عن بعض، فما تعملش حاجة زي الأسلاك اللي شفناها خاصة بالتسمين. الكلام ده مكتوب 22 81 و40. لا هو بيبقى رينج بس أنا بقول عليه زي ما قلت للناس انتوا كده تشتغل. اتفضل يا دكتورة ماجدة عشان دكتورة ماجدة وإن شاء الله معلش صادقنا على بعض. اتفضل. ده سهل نتناقش فيه بعد الدكتور عبد الرحمن. اخر سؤال عشان نسال. The timing for spraying the Dormix. I have one of my relatives who lives in California. I know him. He has a lab here. It's Kamal Sakouri. He said to me that the time for spraying the Dormix is by micro technique. It's a very good time. We make a micro technique to test the bud when time will be initiations. That time is the very best. This is the best way to foliar Dormix. I didn't read the research yet, but I will try and find the research to read it. على فكرة كنا شغالين، كان في دكتور عندنا في القسم الله يرحمه الدكتور محفوظ وفانا ناخد رحمة يعني، فانا بقول الفاتحة فيما يعني انا اقول الفاتحة بعدين ان شاء الله. كان بيعمل هذا الكلام دي مزارع، وكان بس كان بيعملها مش عشان بس يا دكتور محمد، عشان الخصوبة. يا دكتور محمد لازم نذكر لكل واحد حقه اللي علمها لنا وعلمها لي وعلمها الدكتور وفيق خليل رحمه الله رحمه الله. لا ده هو اللي علمها لنا صراحه يعني. الله يرحمه. احنا في نهايه الندوه يعني نشكر حضرتك. طبعا انا بشكركم جميعا على وجودكم معانا النهارده، وده
طبعا كان دعم لينا، وان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا شويه يعني من المعلومات اللي النهارده اتقالت. وعايزه اشكر زملائي في قسم بحوث العنب، بدايه من الدكتور غبريال، الدكتور ادريس، زملائي كلهم اللي ساعدوني ان انا اقدر اتمم الندوه دي على الوجه ده، وان شاء الله تكونوا كلكم استفدتوا من الندوه دي. وبخص برضه الشكر للدكتور محمد محمود والدكتوره صفيه، وطبعا الدكتور سيد جمعه اللي عمل لنا دعم من هذه الندوه. هو كان قاعد زعلان لغايه ما قلت اسمه. لا والله هو عارف، هو عارف. اشكركم جميعا بحسن الاستماع. نشوفكم قريب ان شاء الله. كان قاعد بيتنكد